character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the portion. Lovely teachers and promisers. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Very good evening to all the 11th standard viewers. Last class la maths பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா exercise 2.6 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்த மாடல்ல இருக்கிற சம்ஸ் in terms of எப்படி இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல எப்படி ஃப்ரேம் பண்றது அத பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இப்போ அதனுடைய கண்டினியூஷன் ஆஃப் தி டெர்ம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் 2.21 பார்க்க போறோம். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் 2.21 ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா whatever will be considered given the numbers of the term, solve x equal to square root of x plus 20 for x belongs to R. Okay, அப்போ x belongs to real numberலேருந்து எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ what about the solution of the terms? It is a defined only in the interval of the term closed in terms of greater than or equal to 0. அப்போ greater than or equal to 0 na by the definition of the term x is a positive values. Okay, ஏன்னா in terms of all the terms will be x க்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் that will be positive values தான் கிடைக்க போகுது. அதே போல now squaring we get the term. அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது x square is equal to இந்த இடத்துல இன்னொரு ரூட் கேன்சல் ஆயிடுச்சு x plus 20. அப்போ plus x என்னன்னு வந்துச்சுனாக்கா ஈக்குவேஷனை மாத்துறோம் x square minus x minus 20 equal to 0. What about the factorization? In terms of factorize the product of the values equivalents to minus 20 sum of the value பார்த்தீங்கன்னாக்கா minus 1. அப்போ what about we get the term 5 4s are 20 ன்னு சொல்லலாமா? அப்போ 5 4s are 20, both the term மேலேயும் நெகட்டிவ் இருக்குது கீழேயும் நெகட்டிவ் இருக்குது. அப்போ what about using the sign bigger number will be choose the negative sign. அப்போ therefore then we get the resultant of the term x minus 5 into x plus 4 equal to 0, x equal to 5 or x equal to minus 3. அப்போ x is a positive ன்னு சொன்னனால only for required solution எது மட்டும் தான் எடுத்துக்கலாம் 5 is the one of the solution. ஓகேவா? It is clear about புரியுதா? And see the next one problem for in example 2.22. The equation x square minus 6x plus a equal to 0 and x square minus bx plus 6 equal to 0 have one root in common. ஒரே ஒரு ரூட் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ the other root of the first and second equation are integers in the ratio. அதர் ரூட் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இன்டீஜர்ஸ் அந்த ரேஷியோவில் கொடுத்துட்டாங்க 4:3. ஃபைண்ட் த காமன் ரூட். அப்போ காமனாக என்ன ரூட் இருக்கும் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும். ஓகே, இட் இஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அப்போ ஆல்ஃபா பி த காமன் ரூட்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ வாட் அபவுட் த இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோஸில் கொடுத்ததுனால alpha comma 4 beta be the roots of the given first one equation, and alpha comma in terms of alpha is a common, second one roots தான் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 4:3 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. 4 beta and 3 beta அதாவது செகண்ட் ரூட்டை நான் எடுத்துருக்கிறேன். அப்போ பி ரூட் ஆஃப் த given equation. அப்போ therefore then will be 4 alpha beta equal to a. அதாவது சம் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எடுக்காமல் வெரி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டேர்ம்ஸை மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுறோம். ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஈக்குவலன்ஸ் டு வாட் அபவுட் வில் பி ஏ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 2 அண்ட் சம் ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு 2 அண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு 8. ஓகே, ஏன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். தென் வில் பி கெட் த டேர்ம் ஏ ஈக்குவல் டு 8. ஓகே, ஏன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் 3 ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு 6ன்னு இருக்குது, விச் கிவ்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா என்னன்னு கிடைக்க போகுது பார்த்தீங்கன்னா 2ன்னு கிடைக்கும். 2 எடுத்து போய் நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 4 2s are 8, a equal to 8ன்னு கிடச்சிச்சு. ஏவோட வேல்யூ எடுத்து போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு. இப்போ in terms of x square minus 6x plus 8 equal to 0 or 2, 4ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி 2, 4 in a quadratic polynomial equation then will be factorize the term. எப்படி in terms of product is 8, sum is minus 6. அப்போ 2 4s are
8. Sum of the terms will be, both the term will be negative. அப்போ negative into negative positive. அப்போ 2 4s are 8 வரும். Sum of the terms minus 6 கிடைக்கும். அப்போ therefore 2, 4 is the solution of the roots of the term. அப்போ alpha equal to 2 and beta equal to 1. எப்படி beta equal to 1 ன்னு கிடைச்சிருக்கு? ஏன்னா in terms of 4 beta equals to 4. What about beta equal to 1? ஓகே, அந்த ஆர்டரில் தான் இங்கே எடுத்திருக்காங்க. எப்படி சார் திடீர்னு 1 வந்துச்சுன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாது. ஓகேவா, புரியுதா? அப்போ therefore alpha is equal to 4 ன்னு எடுக்கும்போது beta equal to 1/2 which is not an integer. ஆனால் இன்டீஜரில் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் in terms of it is not an integerன்றதுனால first one of the solution is alpha equal to 2 is the common of the root ன்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா, it is clear about, புரியுதா? And next one problem for example 2.23. Find the value of p for which the difference between the roots of the equation x square plus px plus 8 equal to 0 is 2. ஓகே, அங்கே வேல்யூ ஆஃப் பியோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் which of the difference between the roots of the equation, difference between the roots of the equation என்னன்னு சொல்லிட்டாங்கனாக்கா 2ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ alpha and beta are the roots of the equation. Alpha and beta are the roots of the equation. நாக்கா what about in terms of sum of roots? ஆல்ரெடி நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க பாருங்கள். sum of roots equals to minus b by a and product of roots என்ன வரும் எனக்கு in terms of, very good, c by a. ஓகே, அந்த ஃபார்முலாவில் then will be substitute. அப்போ sum of rootsனா alpha plus beta equal to minus b by a நாக்கா in terms of இது a, இது b, இது c. அப்போ what about a in terms of b என்னது எனக்கு p ன்னு இருக்குது. அப்போ minus p by 1 and the product of roots பார்த்தீங்கன்னாக்கா alpha beta equal to c என்னது எனக்கு 8 by 1, that is equals to alpha plus beta is equal to minus p, alpha beta equal to 8 ன்னு கிடைக்குது. அதே போல் given condition difference between சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? alpha minus beta equal to 2 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ what about the differenceனாலே take the modulus. அப்போ therefore we'll be using the formula alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta equal to alpha minus beta the whole square. அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகேவா, which gives the terms alpha plus beta என்ன இருந்திருக்கு, மைனஸ் p வந்திருக்கு. ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் ஸ்கொயர் ஆகிடும். அப்போ பாசிட்டிவ்னு வந்துடும். p ஸ்கொயர் minus 32 equal to 4. அப்போ those p equal to என்னென்ன வேல்யூஸ் வருது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 6ன்னு வருது. பியோட வேல்யூ 2 வேல்யூவாக உங்களுக்கு கிடைக்கிது. ஓகேவா, இதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் 2 சம்ஸ் இருக்குது. 2 சம்ஸையும் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, என்ன எக்ஸசைஸில் 2 சம்ஸ் கொடுத்துருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டு கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தடில் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ரல் த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதை கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே, எக்ஸசைஸ் 2.7 ட்ரை த கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயரில் மாற்ற போகிறோம். அப்போ what about x power 4 plus 1 equal to இருக்கிறத in terms of என்ன பண்ண போகிறோம்னா plus 2x square minus 2x square ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் அண்ட் சப்ராக்ஷன். ஓகே, அப்போ therefore இதை என்ன ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா that is using the a plus b the whole square ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்போ a plus b the whole square ஃபார்முலானா நான் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுவேன்? x square the whole square plus 2 into x square 1 plus 1 square. அப்போ a square plus 2ab plus b square. ஓகேவா, a இருக்கிற இடத்துல x square இருக்குது, b இருக்கிற இடத்துல 1 இருக்குது. அப்போ a plus b the whole square ஃபார்முலாவில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, a plus b the whole square ஃபார்முலாவில் will be right. இங்கே எப்படி சார் ரூட் 2ன்னு வந்துச்சு? ஏன்னா ஓவரால் ஸ்கொயரில் மாத்திரம். அப்போ ஓவரால் ஸ்கொயரில் மாற்றினால ரூட் 2 the whole square is equal to என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா 2. அதுதான் இந்த இடத்துல ரூட் 2 x the whole squareன்னு எழுதியிருக்காங்க. அப்போ அகைன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ன ஃபார்மேட்டில் வந்திருக்குன்னா a square minus b square ஃபார்முலாவில் வந்திருக்கு. a plus b into a minus b அந்த ஆர்டரில் then will be replaced. ஓகே, this is for the factorize the method. ஓகே, புரியுதா? and next one question for last one. If x square plus x plus 1 is a factor of the polynomial given the terms. இதுக்கு ஃபேக்டர்னு அதான் சொல்லிட்டாங்க. ஃபேக்டர் ஆஃப் த பாலினாமியல் சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் a ஓட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ what about the factors in terms of given the factor of the order, that is 3x³ plus 8x square plus 8x plus a equal to x square plus x plus 1 into 3x plus a. in terms of what about will be considered, எப்படி 3x plus a நீங்கள் வந்துச்சு, நீங்கள் factorize the term. அப்போ factorize பண்ணும்போது what about the product of the terms, remaining என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 3x plus a. அப்போ therefore equating the coefficient of x terms நான் ஈக்குவல் பண்ண போகிறேன். அப்போ x terms coefficient ஈக்குவல் பண்ணும்போது 8 equal to a plus 3
அப்போ a equal to 5 உங்களுக்கு ஆன்சரில் கிடைக்கும் ஓகேவா இதை வீடியோவை பாஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸை காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க உன்னுடைய கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற என்ன டாபிக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இனிய பேசிக் அல்ஜிப்ராவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் ரேஷனல்னாலே எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் p/q ஃபார்மேட்டில் வருது அதே நீங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டரில் எப்படி இருக்கும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் p of x divided by q of x அந்த ஆர்டரில் கிடைக்கும் ஓகேவா இட் இஸ் a division algorithm formulasலையும் then will be take over the term ஓகேவா அந்த ஆர்டர்லையும் then will be find out the result இது ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸை நீ இன்இக்வாலிட்டிஸில் எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது ஓகேவா ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை நீ இன்இக்வாலிட்டிஸில் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஓகேவா அது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டிஸில் ஒரு சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் 2.24 solve x plus 1 divided by x plus 3 less than 3 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ what about you will be considered in terms of subtracting both the side அப்போ in terms of 3 from both the side எடுத்துக்கிறேன் அப்போ therefore subtraction both the side subtraction பண்ணும்போது இங்கே 3 என்னது எனக்கு 0 ஆயிடுச்சு அப்போ therefore x plus 1 divided by x plus 3 minus 3 on simplify ஓகே ஏன்னா நெக்ஸ்ட் in terms of வரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா LCM எடுக்கிறோம் x plus 1 into minus 3 into x plus 1 minus 3 into x plus 3 divided by x plus 3 LCM எடுத்தாச்சு LCM in terms of what about will be considered on minus a எவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளை பண்ணோம் minus 2x minus 8 divided by x plus 3 இதில் ரெண்டுத்துலையும் என்ன minus 2 காமனாக எடுக்கலாம் x plus 4 divided by x plus 3 அப்போ which is greater than 0 ஏன்னா in terms of negative இருக்கிறதுனால நான் நெகட்டிவ் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னா inequality will be change about the term x plus 4 divided by x plus 3 உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்போ those we get the result x plus 4 and x plus 3 are both positive or both negative ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நம்ம ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது அப்போ let us find the signs of the term நான் சைன் எடுக்க போகிறேன் எப்படி சைன் எடுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா x plus 3 and x plus 4க்கு சைன் will be take about the term இதுதான் இன்இக்வாலிட்டிஸே நான் in terms of solution of the given interval எந்த இன்டர்வல்லேருந்து எந்த இன்டர்வல் வரைக்கும் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு will be follow the method first x plus 3 x plus 4 நான் x less than minus 4 minus 4ஓட கம்மியாக எடுத்தனாக்கா what about in terms of இங்கே என்ன வரும் எனக்கு நெகட்டிவில் வரும் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் 4ஓட கம்மியான நம்பர் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் 4ஓட கம்மியான நம்பர் என்னன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா minus 5 எடுத்துக்கலாமா அப்போ minus 5 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது இங்கே என்ன வரும் எனக்கு minus 5 plus 3 ஏன்னா நம்பர் லைன் சிஸ்டம்ஸில் இங்கே minus 4ன்னு இருக்குனாக்கா இது கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் இதோட கம்மியான நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது இன்னாண்ட போயிடக்கூடாது நெகட்டிவில் கிரேட்டஸ்ட்டாக போகிற நம்பர்ஸ் தான் ஸ்மாலாக என்னது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கம்மியான நம்பராக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இது கிரேட்டஸ்ட் நம்பரில் வந்துடும் -3 அந்த ஆர்டரில் இந்த நம்பரை நான் சூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறேன் -5 + 3 அப்போ என்ன ஒரு -2ன்னு கிடைக்கும் அப்போ நெகட்டிவில் வருது அதே போல் இங்கே அப்ளை பண்ணாலும் நெகட்டிவ் வருது இதில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு பாசிட்டிவில் வருது ஏன்னா போத் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் டேர்ம்ஸ் நெகட்டிவ் சைன் இருக்கிறதுனால தென் வில் பை கேன்சல் ஆகிடுச்சு பாசிட்டிவில் வந்துடும் அதே போல் இன்டர்வல்குள்ளார எடுக்கிறேன் அதில் எனக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு வருது அதே போல் கிரேட்டரில் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் -3ஓட கிரேட்டர் நம்பராக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க -3ஓட கிரேட்டர் நம்பர்னா -2 அப்போ -2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கிடைக்கும் இதிலும் பாசிட்டிவ் கிடைக்கும் இதுவும் எனக்கு பாசிட்டிவ் கிடைக்கும் அதே x equal to -4ன்னு எடுக்கிறனாக்கா then we'll get the negative 0 0 okay அப்போ therefore what about the interval of the terms -∞ -4 union about -3 infinite வரைக்கும் இருக்குன்றது தான் interval of the terms this is for the solution of the given inequalities okay புரியுதா இந்த செக்ஷன் இதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 3 சம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க என்ன எக்ஸசைஸில் 3 சம்ஸ் ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் விச் x³ into x minus 1 divided by x minus 2 which is greater than 0 அதே போல் இன் டேபிளில் அந்த டயக்ராம் என்னது இன் டேபிள் இஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா okay exercise 2.8 first question சொன்னல பார்க்கலாம் find all the values of x for which x³ into x minus 1 divided by x minus 2 which is greater than 0 அப்போ x³ minus solution எடுக்கும்போது நீங்க greater than 0 னும் போது now we have to find the signs முதல்ல நான் signs செக் பண்ண போறேன் x³ x minus 1 x minus 2 as follow x³ எடுக்கும்போது 0 and x minus 1 எடுக்கும்போது என்னது x equal to 1 ன்னு இருக்கும் x minus 2 எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா x equal to 2 ன்னு வரும் ஓகேவா
all the terms that is equal to 0 consider பண்ணி x equal to 1, x equal to 2 and x equal to 0. Okay, அந்த ஆர்டரில் நம்ம எடுத்தாச்சு. இதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா following the tables, intervals of the numbers in a linesல எடுக்க போறோம். minus infinity to plus infinity, 0, 1, 2. It will be points to be plotted. X cube, x minus 1, x cube into x minus 1, x minus 2 will be last one of the terms. Okay, positive கிடைக்குதா, நெகட்டிவ் கிடைக்குதா? அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0 வரைக்கும் இந்த இன்டர்வலில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து அப்ளை பண்ணுறேன். நெகட்டிவ் பவரில் எனக்கு ஆட் நம்பரில் இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் வில் கெட், நெகட்டிவ்லேயே கிடச்சிரும். அதே போல் இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும், எனக்கு நெகட்டிவ் தான் வரும். இங்கேயும் எனக்கு என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இதில் நெகட்டிவ், இதுலேயும் நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் இன்ட்டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாக மாறிடும். ஓகே, இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் 2னும் போது நெகட்டிவில் வந்துடும். இப்போ டிவைடில் எடுக்க போகிறோம். அப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸும் பாசிட்டிவ் டிவைட் பை நெகட்டிவ், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ். ஓகே, அதே போல் 0 to 1 இந்த இன்டர்வலை வச்சு பிரித்து தான் நான் எடுக்கிறேன். 4 இன்டர்வல், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்டர்வல், செகண்ட், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன். அப்போ வாட் அபவுட் வில் பி கன்சிடர் 0 to 1 எடுக்கும்போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். ஓகே, அப்போ தேர்ஃபோர் அகைன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆல் த இன்டர்வல்ஸ்னு எடுக்கும்போது வாட் அபவுட் த இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் எனக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, த சொல்யூஷன் ஆஃப் த டேர்ம் ஓப்பன் இன்டர்வல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 0,1 யூனியன் அபவுட் 0,1க்கு யூனியன் அபவுட் 2, infinity வரைக்கும் இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, புரியுதா? This is for the solution of the term. And next one பாருங்க, find all the values of x that satisfy the inequalities. இந்த inequalities எப்படி satisfy பண்ணுது? ஓகேவா, அப்போ in terms of what about will be considered, given the inequality நான் எடுத்துக்கிறேன், 2x minus 3 divided by x minus 2 into x minus 4 less than 0. அப்போ 2x minus 3 equal to 0 எடுத்தாச்சு, x equal to 3 by 2. அப்போ x minus 2 equal to 0 எடுக்கும்போது x equal to 2, x minus 4 equal to 0, x equal to 4, 3 by 2, 2, 4 இந்த interval lineல எடுத்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன எடுத்துக்கணும், 0, 3 by 2, 2, 4 அந்த ஆர்டர் எடுத்தாச்சு. and will be substituting a interval of the term. அந்த இன்டர்வலுக்குள்ளார இருக்கிற நம்பர்ஸ் எடுத்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உனக்கு பாசிட்டிவில் கிடைக்குதா நெகட்டிவில் கிடைக்குதான்றது தான் செக் பண்ண போகிறேன். நீ எந்த நம்பர்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கோ, இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளார இருக்கிற நம்பர் எடுக்கணும். ஓகேவா, இப்போ 3 by 2நாக்கா என்ன வரும் எனக்கு 1.5. ஓகேவா, அப்போ 1.5நாக்கா நீ 1 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இல்லைனா 0 எடுத்துக்கலாம். சொல்கிறது புரியுதா? அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து 3 by 2 0 எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஒரு எனக்கு நெகட்டிவில் வரும். -3 மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ நெகட்டிவ். இங்கே 0 எடுத்தாலும் நெகட்டிவ், இதுலேயும் 0 எடுத்தால் நெகட்டிவ். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு எனக்கு நெகட்டிவ் இன்ட்டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாக மாறிடும். இது ரெண்டுத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன். அதே போல் டிவைடில் எடுக்கும்போது வாட் அபவுட் வில் கெட் த டேர்ம் நெகட்டிவ் கிடைக்கும். அதே போல் ஒவ்வொரு இன்டர்வலுக்கும் எடுத்து ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க. ஓகேவா, அந்த மாதிரி நீங்கள் வேல்யூஸை எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாலும் ஓகே. அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது இதை இந்த for the inequalitiesல சொல்யூஷன் ஆஃப் த இன்டர்வல் என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்பன் இன்டர்வல் -infinity, 3 by 2 யூனியன் அபவுட் 2,4ன்றத சொல்யூஷனாக சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா, அதே போல் லாஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் இன் திஸ் எக்ஸசைஸ், இன் தி தேர்ட் கொஸ்டின், x square minus 4 divided by x square minus 2x minus 15 less than or equal to 0 சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ less than or equal to 0 போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ் then will be factorization முடியும்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது x minus 2 x plus 2 divided by x plus 3 into x minus 5 that is equal to 0. அப்போ நான் all the terms will be equal to 0 கிடைக்கும் போது xக்கு சொல்யூஷன் கிடையாது. என்னென்ன சொல்யூஷன் கிடைக்குது பாருங்கள், xக்கு 2 one of the solution, -2 is another one solution, -3 is another one solution and x equal to 5 is another one solution. ஓகேவா, அப்போ எனக்கு 4 சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கிறது. இந்த இன்டர்வலை நான் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா then we will take about the term -infinity இருந்து -3 வரைக்கும் எடுப்பேன், -3 to அடுத்தது -2 வரையும் எடுப்பேன், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா -2 to +2 வரைக்கும் எடுக்கிறது, அதுக்கடுத்து 2 to 5, 5 to infinity அந்த ஆர்டரில் நம்ம இன்டர்வலாக பிரித்து then will be பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைனை செக் பண்ணிக்கலாம். எப்படி செக் பண்ணுறோம் பாருங்கள், இந்த இடத்துல in terms of -3, -2, 2, 5. அப்போ in terms of first one interval and second, third, in terms of third நான் இதிலேருந்து இது எடுக்கலாம், இல்லைனா இந்த 0ன்றதை இது வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து 2 to 5, 5 to infinity அந்த ஆர்டரில் எடுத்து then will be take the positive and negative signs will be check about. ஓகேவா, அப்போ எனக்கு interval of the terms என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா -3 to open interval, அது union about 2,5 வரையும் இருக்கிறது எடுத்துக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபார் த சொல்யூஷன் ஆஃப் த டேர்ம். ஓகே, இது எல்லாமே வீடியோஸில் உங்களுக்கு வியூவில் வர்றது எல்லாமே வீடியோவை பாஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணி வச்சுங்க இனிய கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில். ஓகேவா,
ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்த்தோம். ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி ஃப்ராக்ஷன்ஸில் இருந்ததுன்னா அதனோட இன்இக்வாலிட்டிஸில் எப்படி பாசிட்டிவ் சைன் நெகட்டிவ் சைன்ஸ் அந்த இன்இக்வாலிட்டிஸை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸை பார்த்தோம். ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் அதனுடைய வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இதோட உங்களுக்கு லெவல் கிராசிங் இதோட முடிய போகிறது கிடையாது. நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த செக்ஷன்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். இனி 12th ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கட்டும், இனி காலேஜ் லெவலாக இருக்கட்டும், இனி மேத்தமெட்டிக்கல் ஓரியன்டாக எந்த பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இந்த ஆர்டரில் கொடுக்குறாங்கனாக்கா ரிசால்வ் இன்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அது இன் திஸ் மெத்தடில் தான் வில் பி சால்வ் பண்ணும். ஓகேவா? அதை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டீகாம்போசிஷன் பண்ணுவாங்க. அப்போ பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸை எப்படி டீகாம்போசிஷன் பண்ணுறது அது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சச் எ மெத்தட் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் இது இஸ் எ யூனிக் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகேவா? அப்போ the method used here doing integral calculusல யூஸ் பண்ணி then will be discussed the some examples சம்ஸில் வச்சு பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஒவ்வொரு மாடல்லையும் எப்படி அந்த இதை யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஓகே? அது in terms of given the condition rational expressions f of x divided by g of x இருந்துச்சுனாக்கா is called proper fraction. Is called a proper fraction if the degree of f of x is less than the degree of g of x. ஓகேவா? degree of f of x is less than degree of g of x நாக்கா what is mean for that is degree of g f of x ஓட less than ஆக இருக்கணும் degree of g of x. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? அப்போ what about will be consider the example sum. First question example 2.25 resolve into partial fractions தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இது f of x and g of x இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா இதனோட டிகிரினா அது கிரேட்டஸ்ட்டாக வந்துடுச்சு, இதனோட டிகிரினா இருக்குது எனக்கு லோயராக வந்துடுச்சு. ஓகேவா? அதுதான் அந்த ஆர்டரில் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இதில் ஒரு ஒரு டைப்ஸ் மெத்தடில் இருக்குது. என்னென்ன டைப்ஸ் மெத்தட்லாம் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ ஃபஸ்ட் டைப்னு எடுத்துக்கணும் டைப் 1. ஏன்னா in terms of resolve into partial fractions x divided by x plus 3 into x minus 4. அப்போ what about will be considered x divided by x plus 3 into x minus 4 equal to in a partial fractions நான் resolve பண்ண போகிறேன். இங்கே denominator termsல factorizations these none are repeated எனக்கு ரிப்பீட்டடாக வரல. இட் இஸ் எ நாட் ஈக்குவல். ஓகேவா? இட் இஸ் எ ரியல் வேல்யூஸில் வந்திருக்கு x plus 3 x minus 4. அப்போ a divided by x plus 3 plus b divided by x minus 4 எடுத்துக்கலாம். வேர் a and b are constant. ஏவையும் பியையும் கண்டுபிடிச்சி சப்ஸ்டிட் பண்ணாலே இட் இஸ் ஏ பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸை நான் என்ன பண்ணேன்னா ரிசால்வ் பண்ணி வச்சுட்டேன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்போ எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தட் இஸ் வில் பி கன்சிடர் ஏ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம். எல்சிஎம் எடுக்கும்போது நியூமரேட்டர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளை ஆகிடும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகும். இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுத்துலையுமே டினாமினேட் டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள் காமனாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு a into x minus 4 plus b into x plus 3. அப்போ what about will be choose the value. ஏக்கு என்ன வேல்யூ சூஸ் பண்ணால் இந்த இடத்துல எனக்கு பிக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகேவா? அதுதான் தென் வில் பி. சப்போஸ் நான் x ஈக்குவல் டு 4ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். அப்போ நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இங்கே என்ன நம்பர்ஸ் வந்திருக்கோ அதை வச்சு நம்ம வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ. எக்ஸுக்கு நான் 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே வேனிஷ் ஆகிடும். இங்கே 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்கா 4 + 3 7 ஆகிடும். அப்போ 7b ஈக்குவல் டு 4. அப்போ b ஈக்குவல் டு என்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 4/7 வரும். ஓகேவா? அதே போல் ஏ கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா என்ன பண்ணலாம், இங்கே -3 அப்ளை பண்ணலாம், இங்கே -3 அப்போ -7 வரும். அப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் -3 ஈக்குவல் டு -7 ஏ வரும். அப்போ ஏ எனக்கு தேவைன்னா ஒரு எனக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 3/7 வரும். ஓகேவா? ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ. ஓகேவா? இதை எடுத்துகிட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சி இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் திஸ் இஸ் த ரெக்வயர்ட் சொல்யூஷன். ஓகேவா? 3/7 into x plus 3 plus 4/7 into x minus 4. Okay, this is the resolve into the partial fractions. Okay va? புரியுதா? Next one instantல இந்த termsல உங்களுக்கு the procedure can be carried out if the denominator terms has all its zero in R which are all distinct. Okay, that is mean for என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. The above procedure can be carried out if the denominator terms has all its zeros in R which are all distinct-ஆ இருக்கணும். நான் ஜீரோக்கு ஈக்குவல் பண்ணும்போது டிஸ்டிங்க் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, இது செகண்ட் டைப். இப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் டைப்புக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2x / x² + 1 x minus 1. இப்போ நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இதை நான் ஜீரோக்கு எடுக்கும்போது x²
plus 1 equal to 0, x minus 1 equal to 0. அப்போ x square equal to minus 1, x equal to 1 1. அப்போ in terms of x equal to root of minus 1. root of minus 1 னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் போயிடுச்சு. அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் வந்துச்சுனாக்கா இதை நம்மளால் in terms of no real rootsன்னுவாங்க. அப்போ not have real zeros போது பார்த்தீங்கன்னா then will be take about the term given denominator termsல என்ன இருக்குது x minus 1 இருந்துச்சுன்னா a by x minus 1. இங்கே denominator termsல x square plus 1 இந்த பாலினாமியல் quadratic polynomial equationsலே வருதுனாக்கா bx plus c divided by x square plus 1. அப்போ a b c are constant. a b c தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். then again you will be cross multiply. அப்போ a into x square plus 1 plus bx plus c into x minus 1. கீழே denominator terms ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ ஏக்கு என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், பிக்கு சிக்கு எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணு 0 ஈக்குவல் டு ஓகே. அப்போ 0 ஈக்குவல் டுன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது என்ன வரும், எனக்கு ஏ மைனஸ் சின்னு மட்டும் வரும். ஏ மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு 0. அதே நான் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாகவே வேனிஷ் ஆகுதா பாருங்கள். அப்போ 1 + 1 2. அப்போ இங்கே ஏ 2 × 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 2. அப்போ ஏ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு கிடைக்கும். ஓகேவா. அப்போ ஏவோட வேல்யூ எடுத்து வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் சியோட வேல்யூ உங்களுக்கு கிடச்சிடும். ஏவோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ கிடச்சதுக்கப்புறம் தென் வில் பி அகைன் சப்ஸ்டிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு -1 another one ஈக்குவேஷன் கிடச்சிடும். அப்போ அந்த ஆல்ரெடியில் -2. அப்போ therefore then will be get the term b equal to -1 கிடையாது. இதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் this is the partial fractions ஒரு resolve of the order. இதுக்கு என்ன மெத்தட்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, it has the denominator situation, denominator has real zeros with multiplicity more than 1 இருந்துச்சுன்னா okay, multiplicity more than 1. okay, we now illustrate the situation when denominator has real zeros with multiplicity more than 1 இருந்துச்சுன்னா then will be take about. okay, அப்போ repeatedல வருதுனாக்கா then will be resolved into partial fraction. இது third type. example 2.27ல பாருங்க, resolve into partial fractions x plus 1 divided by x square into x minus 1. அப்போ x plus 1 divided by x square into x minus 1 that is equals to a by x plus b by x ஸ்கொயர்னு வந்துருக்கு. இட் இஸ் ஏ ரிப்பீட்டட் ஆர்டரில் வந்ததுனால எக்ஸு அதுக்கு அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயரு அதுக்கு அடுத்த நம்பர் எக்ஸ் மைனஸ் 1. இட் இஸ் ஏ ரிப்பீட்டட் a by x b by x ஸ்கொயர் plus c by x minus 1. சார் சப்போஸ் இப்படி கேட்குறாங்க, அப்போ எப்படி சார் ரைட் பண்ணுவீங்க, x plus 1 divided by x minus 1 the whole cubeன்னு கொடுக்குறாங்க. இதுவும் ரிப்பீட்டட் தான். அப்போ எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம், a by ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதுனா x minus 1, அடுத்தது b by x minus 1 the whole square and c by x minus 1 the whole cube. ஓகேவா, இந்த ஆர்டரில் ரிசால்வ் பண்ணி ரைட் பண்ணோம். ஓகேவா, இந்த ஆர்டரில் ரிசால்வ் பண்ணும்போது ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, தென் சப்ஸ்டியூஷன் த வேல்யூ x equal to 0 and by in terms of values சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது சியோட வேல்யூ and we get the term. ஒவ்வொரு வேல்யூஸாக நான் ஈக்குவேஷன்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி a b c மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு it will be substitute. it is a consider the partial fractions ரிசால்வ் பண்ணி வச்சாச்சு. ஓகேவா, இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் you will be copied about எல்லாமே உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணிங்கனாக்கா ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். இதை பேஸ் பண்ணி வர எக்ஸசைஸ் 2.9ல் இருக்கிற சம்ஸை you will be work out about. ஓகே, ஆர் அண்டர்ஸ்டுட்? ரிமைனிங் இருக்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ டு ஒரே லட்சியம் எங்கள் கையிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணென போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. IITM BBS தேர்வையான போதும் மோதி வென்றிடு. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கையிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணென போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.